So in last lecture, we have seen the endosperm structure and its types. And right now we have to switch over to the structure of monocot and dicot seeds. So in this unit, we'll see this is the structure of monocot as well as dicot seeds. You know, the maize is one seeded fruit, and actually this one is the fruit, not a seed in proper way, and that's why it is called as grain. Okay, this one is called as grain. The seed coat of the fruit or the grain, or it is called as pericarp, is pale yellowish. Generally it is a yellowish or pale yellowish in color. The whitish spot which is observed, this one which is observed on the fruit or grain, is a predictable embryo, means that is the position of embryo, and it can be clearly seen. So when we take a longitudinal section, we'll see a very small part of the embryo, and the remaining part, that is the endosperm or stored food material. Yesterday we have seen the endosperm, how it is get developed or formed in monocots as well as in dicots. So this embryo is with radicle and plumule. If we see the, it's a, this one, I will show you the structure. So here we can see the structure is with radicle and plumule. Okay, this one is entire grain, and after taking the longitudinal section, we can easily see the embryo, but it's very small, and the remaining part is the endosperm. And there is a scutellum nearly about at the middle, which divides the seeds unequally into two parts. Here we can see the single cotyledon. This one is the plumule and this one is the radicle. So likewise, the internal structure of monocot seeds is looking. Now in the dicot seed, this dicot seed is, we have seen in the gram, that is the तुम्हाला हरभरा सगळ्यांना माहित आहे. In that case we can see this one is the rounded structure, but at the one end it is pointed one. This one shows rounded, and at the other this one is pointed, and the pointed structure is supposed to be a radicle. Now this one is covered with the brownish seed coat. There is a seed coat called as testa, and inside it there is a tegmen, whitish part inside the testa or inner whitish coat is called as tegmen. Now this testa bears a fallen scar, a marking, khun, and that scar is called hilum for the seed. This one is the hilum. I will show you the figure. So
This outer surface is the testa, this one, and inside it there is a hilum. This pointed part called as micropyle, and from the micropyle the radicle, the root portion, is taken out. So this one is about the kernel. This is found in the gram seeds. Now it indicates the position of that hilum is the position of attachment to the seed and fruit wall. हरभरा असतो तो हरभऱ्याच्या टर्फलामध्ये ज्या पॉइंटने जोडला जातो तो पॉइंट म्हणजे त्यांचा हिलम, आणि त्याच्याच टोकाला मायक्रोपाईल असतो, पॉइंटेड एरिया. तिथं बारकाईने आपण पाहिलं तर एक स्मॉल ओपनिंग दिसतं आणि त्यालाच मायक्रोपाईल म्हणतात. त्याच्या आतूनच जेव्हा सीड्स तुम्ही भिजू घालता तेव्हा त्याच्या आतूनच पाणी आत जातं, किंवा तुम्ही भिजवलेल्या सोकड सीड्सला जर दाबलं दोन बोटामध्ये घेऊन तर त्यातून पाणी थोडंसं बाहेर आलेलं तुम्हाला दिसतं त्या मायक्रोपाईल मधून, आणि त्याच्या आतच इम्ब्रिओ असतो. याला फ्लेशी दोन कॉटिलेडॉन्स असतात. आपण जे पाहतो ते दोन कॉटिलेडॉन्स असतात, त्याच्या आत इम्ब्रिओ दडलेला असतो किंवा लपलेला असतो. आणि अशा पद्धतीनं हे सीड्स आहेत ते इक्स अल्ब्युमिनस आहे, आणि मोनोकॉट्स मधलं सीड्स मात्र अल्ब्युमिनस आहे. पण ते पाहिलं इंडोस्पर्मिक आणि नॉन इंडोस्पर्मिक या प्रकारे याच्यामध्ये मोनोकॉट्स आणि डायकॉट्स मध्ये फरक जाणवतो आपल्याला. ठीक आहे, डायकॉट स्ट्रक्चर याचं जेव्हा आपण ट्रान्सवर्स लॉन्जिट्युडनल सेक्शन घेऊ तेव्हा आपल्याला असे दोन वेगळे कॉटिलेडॉन्स, हा रॅडिकलचा पार्ट आणि इथं प्लिम्युलचा पार्ट या पद्धतीने आपल्याला दिसेल. आणि सगळा मिळून हा एम्ब्रिओ आहे. हा इथं फेदरी पार्ट असतो पंखासारखा किंवा ब्रांचेड पार्ट असतो, आणि हा मात्र रॅडिकलचा सगळ्यात अगोदर रॅडिकलचा पार्ट येतो. सो दिस इज अबाउट दी monocot and dicot seeds. And now we have to see the dispersal of seed. This is a separate unit, and how the seeds are get dispersed, that is we have to see. So as far as the dispersal is concerned, it is taken, the seeds or fruits are taken away from their parent plants. They are called as dispersal, or it is called as dispersal. Means they are carried away, they are transferred away from their origin, from their mother plant, in the form of fruits or separately in the form of seeds, and that is comes under the seed dispersal, or it is along with, if it is along with fruit, then it is a fruit dispersal. So there is a different mechanism in that self dispersal mechanism. The seeds are get dispersed by themselves without any external agency. It comes under the self dispersal mechanism. So generally this mechanism is explosive. That means the ejection is take place at their own, and the seed or fruits are jerked away or jerk out from the fruits. So we can see the first example. I think all of you might have seen the fruits of legume plants. तुम्ही घेवडा पाहिला असेल, चवळी पाहिली असेल, कुठलाही किंवा गुंज पाहिले असेल. या सगळ्या केसेस मध्ये जेव्हा फ्रूट ड्राय होत जातं तेव्हा त्याच्यामध्ये टेन्शन तयार होतं, आणि त्या शेंगाची जे दोन टर्फल असतात त्यांच्यावरती पीळ पडतो. सो देर इज अ ट्विस्टिंग. तुम्ही गुंज केव्हाही पाहिले तर गुंज तुम्हाला सरळ दिसणार नाही, किंवा वाळलेली चवळीची शेंग असेल, मूग असतील, तर या शेंगामध्ये टर्फल उघडत जाताना असं त्याच्यावरती पीळ पडतो आणि त्यावरती प्रेशर तयार होतं, आणि त्यानंतर ड्राय होत असताना त्या सगळ्या
एकमेकापासून वाल्वेट ट्विस्टिंग होतं आणि सगळ्या एकमेकापासून वेगळ्या होतात. दुसरी केस तुम्ही गौरीची फुलं पाहिली असतील. In that pod, the pod is turgid and the outer cell wall is with sugar. When it splits, nearly about it splits into more than 2 walls आणि त्यामध्ये बस्टिंग होतं आणि अगदी व्हायलंटली त्या सीड्स सगळ्या एकमेकापासून लांबपर्यंत टाकल्या जातात. या प्रकारचं बस्टिंग होतं आणि सीड्स लांब फेकल्या जातात. किंवा विंड डिस्पर्सल मध्ये, particularly in the orchids, there are very small and light in weight and flattened seeds which are large in number, which are more in number, and when they comes out from the fruit at the time of dehiscence of fruit, at that time the seeds which is light in color, they flow away with wind current and pass to a very long distance. Next one is the well-known example is winged seeds. In that winged seeds, you might have seen in Pinus, the pollen grains are winged. Like that, the seeds of fruits are with flattened wings. And its example is Macrous hornea. Here we can see, here is the flattened wing, and which is a papery, so it becomes very light in weight, and that's why with just a small current of wind they can be carried away from their native place. Next one, तुम्हाला शिरीष माहित असेल किंवा सिसो माहित असेल, त्यामध्ये त्याचे ज्या पॉड्स आहेत खूप पातळ आहेत, खूप पेपरी पॉड्स आहेत, and that papery pods along with its seeds, they can be easily away with the air currents. Then some fruits are winged fruits, की त्याच्यावरती अशा विंग्स असतात आणि ते खूप पातळ असतात. आपण टर्मिनलियाच्या स्पेशीज पाहिले, टर्मिनला अर्जुना, किंवा सगळ्यांना ज्यांना आपण बंदुकीचा पाला म्हणतो, डेडोनिया विस्कोसा, त्यामधले सीड्स खूप चपटे असतात आणि त्याच्यावरती पेपरी कोटिंग असतं, ते विंग्स असतात आणि ते जवळपास जसं विमानाचं किंवा हेलिकॉप्टरचं प्रोपेलर असतं, पंख म्हणतो आपण, ते बॅलन्स करत जाताना त्या पद्धतीनं ह्या प्रोपेलरच्या सहाय्यानं ह्या विंग्स असणाऱ्या सीड्स किंवा फ्रुट्स एकमेकापासून लांब जातात. ह्या फ्रुट्स सारख्याच काही सीड्स पण विंगड असतात, ज्या कारणाने ज्याला नीलमोहर म्हणतो आपण, त्यामध्ये किंवा सगळ्यांच्या ओळखीचा शेवगा असेल. शेवगा तुम्ही काढल्यानंतर त्याची जी शेंग फोडल्यानंतर आता बी सापडतो, तो बी वरती पांढरं सुरुवातीला पल्पी, नंतर ड्राय झाल्यानंतर पांढरा विंग असतो, त्या विंगच्या कारण तो त्याला खूप हलकं बनवतो आणि त्याच्या आधारानं परत हे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतं किंवा जात असतं. त्याचबरोबर डिप्टेरोकार्पस हे सीड डिस्पर्सलचं, फ्रूट डिस्पर्सलचं एक मोठं एक्झाम्पल आहे, की तुम्ही लहानपणी यात्रेमध्ये खेळला असेल की ते फूल खूप लांब फेकलं तरी खाली येताना असं हेलिकॉप्टर सारखं फिरत येतं. त्या पद्धतीनं ह्याचे जे कॅलिक्स आहेत हे पर्सिस्टंट कॅलिक्स आहेत, म्हणजे फ्रूट जरी तयार झालं तर ते कॅलिक्स पडत नाहीत. दीज पर्सिस्टंट कॅलिक्स आर नियरली अबाउट ट्विस्टेड, सो व्हेन दे फॉल, this is very heighted plant, when they fall from their petiole stalk from the flower, so at the time of traveling they are carried away with the wind and they spirally, they travel with spiral traveling आणि असं गोल 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 फिरत खूप लांब पर्यंत जातात. हे याचं एक चांगले एक्झाम्पल आहे. दुसऱ्या केसेस मध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे की रुई असेल किंवा कावळी ज्याला म्हणतो आपण ते असेल, किंवा सॉन्कसच्या स्पेसीज आहेत, वर्णोनियाच्या स्पेसीज, किंवा परवा आपण पाहिलेलं क्लेमॅटिस, या सगळ्यांच्या मध्ये फिदरी हे अशा प्रकारे हेरी किंवा फिदरी हेअर्स असल्यामुळं ते परत त्या सीड्सला, हे सीड्सला चिकटलेत सगळे. इथं फ्रूट आहे, इथं सीड आहे
आणि हे सगळे सीड्स यांना लॉंग हेरी आणि फिदरी स्टाईल की ते परत हलकं बनवते आणि कशाला तरी चिटकून ते परत एका ठिकाणावरनं दुसऱ्या ठिकाणी जातात. दुसऱ्या केसेसमध्ये जे आपण आफू म्हणतो त्यामध्ये कॅप्सूल असतं, बोंड असतं आणि हे बोंड जेव्हा स्ट्रॉंगली कुठल्या तरी वाऱ्यानं प्राण्यांच्या जसं तुम्ही पिवळा धोत्रा पाहिला असेल किंवा तीळ पाहिला असेल की वरचं बोंड उघडलं जातं आणि वाऱ्याचा मोठा झोत आला की यातून हे सीड्स इकडं असे फेकले जातात. तो एक मेकॅनिझम यामध्ये सापडतो किंवा दिसतो. आता हे सेल्फ डिस्पर्सल मेकॅनिझम आहेत. आता काहींचं डिस्पर्सल ॲनिमल्स मार्फत घडतं, प्राण्यांच्या मार्फत. मग ते प्राणी कोणते असतील, मनुष्य प्राणी असेल किंवा कुठलेही चतुष्पाद प्राणी असतील किंवा पक्षी असतील, माकड असतील, खरोटे असतील, यांच्या मार्फत यांचं डिस्पर्सल घडतं. आणि मुख्य कारण की ते फ्रूट किंवा सीड्स खायला हे घटक येतात आणि त्यांच्या मार्फत हा बी शोषला जातो आणि पुढं नेला जातो. तर ते फ्रुट्स सेक्युलंट्स असतात, काही स्टिकी असतात आणि त्यातलं फ्लेशी फ्रूट सगळ्यांना माहित आहे. तुमच्या सगळ्यांचं आवडीचं एक्झाम्पल आंबा असेल किंवा चेरी असेल, सीताफळ आहेत, टोमॅटो आहेत, पेरू आहे किंवा वांगे आहेत. ह्या सगळ्यांच्या मध्ये जे फ्लेशी भाग आहे तो सगळ्या प्राण्यांच्याकडून खाल्ला जातो आणि मग त्यांचे बी एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेले जातात. दुसरं एक्झाम्पल आहे, त्यामध्ये ड्राय फ्रुट्स असतात, म्हणजे त्यात एडिबल पार्ट नसेल काय, पण त्यांच्यात स्टिकी किंवा हुक्ड किंवा स्पायनी भाग असतो किंवा काही ग्लँड्स असतात आणि त्या मात्र चिकटतात. तुम्ही ज्याला आपण पुनर्नवा म्हणतो, बुराविया डिफ्यूज असेल, बुराविया इराक्टा असेल किंवा मायमोसा, या केसेसमध्ये स्टिकी हुक्स आहेत ते चिकटले जातात आणि ते एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जातात. तुमच्या सगळ्यांच्या ओळखीचं आघाडा आहे ॲचिरॅन्थस अस्पेरा. त्या आघाडामध्ये त्याला चॉप फ्लावर्स म्हणतो आपण, की त्याचा इन्फ्लोरसन्स हा उलट्या कर्वड स्पाइन्स असतात आणि त्यामधून तुम्ही बांधाने जात असताना तुमच्या कपड्यांना चिकटतात किंवा प्राण्यांच्या त्वचेला किंवा केसाळ प्राणी असतील मेंढीसारख्या तर त्यांच्या लोकरीमध्ये चिकटला जातो. या प्रकारे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी त्याचं जे स्थलांतर होतं ते डिस्पर्सल. यामध्ये पाहिलं असेल तुम्ही की झांथियम ज्याला म्हणतो आपण, झिंजुरडं म्हणतात, की ज्यावरती असे काटे असतात आणि टोकाला परत हुक्स असतात. तेव्हा ह्या हुकला किंवा हे काटे कुठल्याही केसाळ प्राण्यांच्या त्वचेला चिकटले जातात किंवा माणसांच्या कपड्याला चिकटले जातात आणि नंतर मग एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत नेले जातात. तुम्हाला दुसराही प्रकार माहित असेल की माणसांच्या कपड्यांना बरीच गवतातली कुसळं लागतात, तर त्याचं सीडच आहे ते, आणि मग ते बऱ्याच काळा कपड्यामध्ये राहील आणि नंतर बऱ्याच अंतरावरती गेल्यावर निघून जाईल. सगळ्यांच्या ओळखीचा ट्रायबेलोस टेरिस्ट्रिस म्हणजे सराटा आहे. हा सराट्याला सुद्धा स्पाइन्स असतात आणि ते स्पाइन्स जेव्हा कोणत्या प्राण्यांच्या अवयवाला टोचले जातील, चिकटले जातील, तेव्हा एका ठिकाणावरून तो दुसऱ्या ठिकाणी बराच अंतरावरती पण नेले जातात. पण मुख्यत्व करून माणूस हा सगळ्यात मोठा डिस्पर्सल करणारा एजंट आहे, कारण तो कुठल्या कुठल्या झाडांच्या व्हरायटी एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी लावण्यासाठी नेतो आणतो आणि त्यामध्ये त्याचं स्थलांतर होतं. तर या प्रकारे झाडामार्फत पण बऱ्याच फळांचं आणि बऱ्याच सीड्सचं स्थलांतर होतं, कारण आपण एकमेकांकडून बी मागून येतो तर एका ठिकाणचं बी दुसऱ्या ठिकाणी आपण कृत्रिमरित्या हलवतो, अशा पद्धतीने बी नेलं जातं. दुसरं एक्झाम्पल आहे ते वॉटर डिस्पर्सल मार्फत कसं सीड्स किंवा फ्रुट्स डिस्पर्स होतात. सगळ्यांच्या ओळखीचं नारळाचं एक्झाम्पल आहे. समुद्र किनारे नारळांची झाडं असतात कोकण किनारी, आणि ते त्याच्यावरती मेसोकार्पचं कोटिंग खूप असतं, ते हलकं असतं, त्याच्यामध्ये थोडी हवा पण असते, तर मग ते हलकं बनतं आणि जेव्हा ते पाण्यात पडतं, तो एक मेकॅनिझम आहे, एवढ्या उंचावून पडल्यानंतर तो आतला एम्ब्रिओ त्याचा एंडोस्पर्म डिस्टर्ब होऊ नये म्हणून, ब्रेक होऊ नये म्हणून मेसोकार्प ज्याला आपण केसर म्हणतो ते खूप प्रमाणात केसर असतं आणि तो शॉक ऑब्सॉर्बचं काम करतं
किंवा ही झाडच असताना समुद्रकिनारे असतात त्यामुळे वाळूत पडली की जास्त मोठी मेकॅनिकल इंजुरी होत नाही, किंवा पाण्यात पडली तर ती वाहत जातात आणि मग कालांतराने वरचं मेसोकार्प त्यांचं नैसर्गिकरित्या कुजेल आणि नंतर त्याचं जर्मिनेशन होईल. दुसरी काही सीड्स आहेत ती जरी वाहत नसली स्वतः तरी ते जे वाहणारे डेब्रिज असतात, कचरा असतो त्यामध्ये अडकले जातात, त्यामध्ये प्रायमोलाज आहेत किंवा सॅक्सिफ्रेगा, आणि ही मात्र नंतर कालांतराने कुजतात आणि नंतर त्यांचं रूपांतर परत कुजल्यानंतर जिथं कुठे स्थिरावतील तिथं होतं. तर अशा प्रकारे आपण डिस्पर्सल सीड्स आणि फ्रुट्सचं होतं ते पाहिलं. सेल्फ डिस्पर्सल मेकॅनिझम आहे. काही अॅनिमल्स मार्फत होतात, काही विंड्स मार्फत होतात आणि काही वॉटर मार्फत होतात. तर यावरती जेव्हा केव्हा क्वेश्चन येईल तेव्हा आपल्याला सांगता येईल. सो दिस इज रिगार्डिंग द लास्ट टॉपिक फ्रॉम आवर रिप्रोडक्टिव्ह बायोलॉजी ऑफ एंजिओस्पर्म पेपर. इथं आपला 9वा पेपर संपतोय आणि अशा पद्धतीनं आपण या सिलेबस बद्दल सगळं पाहिलेलं आहे. आता इथं पेपर पूर्ण झाल्यानंतर तुमच्या टोटल पेपरवरती एक टेस्ट होईल.